ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जफरनामा पढ़न पिछों औरंगजेब की 91 साल की बुढ़ी आत्मा उत्ते गुरु सच्चाई का बहुत असर होया। उसकी तबीयत पछतावे कारण नरम हो गई, बड़ा डरिया ते जफरनामे का असर इन्ना पिया। औरंगजेब ने गुरु जी के खिलाफ जारी किए हुए सारे हुक्म वापस लैण दे सारे सूबिਆਂ ਨੂੰ फरमान जारी कर दिते। ऐसा ही सूबा सरहंद ਨੂੰ भी लिखिया सी। कुछ चिर पिछों गुरु जी औरंगजेब के बुलावे कारण दखण ਨੂੰ गए, पर औरंगजेब ਨੂੰ मिलण तो पहले ही बादशाह औरंगजेब की मौत की खबर मिल गई। गुरु जी दिल्ली वाल ਨੂੰ वापस हो तुरे। राह विच बहादुर शाह की मदद करनी पई। तारा आजम ਨੂੰ मार के ताज तख्त बहादुर शाह ਨੂੰ दिवाता। बहादुर शाह ने गुरु जी के इस एहसान का बदला गुरु जी ਨੂੰ आगरे बुलाया। मुलाकात वेले बहुत सन्मान किया ते नाल ही इसने गुरु जी नाल इकरार किया कि जिन्हां जिन्हां ने तुहाडे ते जुल्म किया है मैं उन्हां नूं फड़ के तुहाडे हवाले करांगा। खास करके सूबा सरहंद वाल एक फरमान जारी किया सी कि तैं 300 रुपए रोजाना हरजाने वजों गुरु गोबिंद सिंह जी नूं देने हैं। पर गुरु साहब तो आगरे विच सन। गुरु जी ने सूबा सरहंद तो ये 300 रुपया लिया नहीं सी। जे पंजाब विच हुंदे तां भी नहीं सी लेना। हुण इत्थों आगरे तो ही बादशाह बहादुर शाह दे नाल गुरु गोबिंद सिंह दखण वाल नूं चल पे। दखण जाण तो पहला गुरु जी बतौर शाही मेहमान दे बहादुर शाह ते पूरा एतवार करते हुए 4 महीने आगरे विच बादशाह दे कोल रहे। आगरे तो सरहंद तक वध तो वध पैदल 8-10 दिनां दा, घोड़सवार 5 दिनां दा रस्ता है। इस सारी गलबात का सूबा सरहंद नूं पता लगता रहा सी। उसने इस वेले अपने खुफिया प्रबंध किए हुए सन कि बादशाह ते गुरु दे इस मेल का नतीजा पता लगता रहे। ये कोई लुकी छिपी गल नहीं सी कि गुरु साहब ने जो इकरार लैके बादशाह की मदद की सी उस दे पूरा होने ते सब तो वध खतरा सूबा सरहंद नूं ही सी। इस नूं पता सी कि की जुल्म इसने गुरु दे परिवार उत्ते कीते ने। उन्हां दे मासूम बच्चिआं नूं नीहां च चिनवा के बड़े तसीहे दिते। वो चंगी तरह जानदा सी कि गुरु गोबिंद सिंह अते बादशाह बहादुर शाह की दोस्ती का नतीजा सूबा सरहंद नूं ही भुगतना पऊगा। ये डर गया कि मेरे वास्ते इन्हां दी दोस्ती चंगी नहीं है। अगर गुरु साहब जिंदा रहे तो मेरी खैर नहीं। सूबा सरहंद नूं ये भी पता सी कि ग्वालियर विच कैद कीते गुरु हरगोबिंद साहब जी की रिहाई करा के बादशाह जहांगीर ने उन्हां नूं मुलाकात वास्ते दिल्ली विच बुलाया सी। अपने नूं बेगुनाह साबित करन वास्ते भड़काउण वाले दीवान चंदू नूं गुरु अर्जन देव जी का कातल दस के उन्हां दे हवाले कीता सी। उसदा की हासिल होया सी ये सब वजीर खां नूं पता सी, पर उन्हें फिक्र पै गया कि अगर गुरु गोबिंद सिंह कुछ चिर जिंदा रह गए तो इन्हां दे नवें दोस्त बहादुर शाह ने अपने आप नूं निर्दोष साबित करने वास्ते ते अपने पिता औरंगजेब दे गुनाहां ते पर्दा पाउण वास्ते मैनूं गुनाहगार दस के गुरु दे हवाले करना है ते मेरा हाशर बहुत माड़ा होवेगा। जिवें चंदू दा इन्हां दे दादा जी ने बुरा हाल कीता सी, इसे तरह मेरी भी खैर नहीं, बहुत दुख सहने पैणगे। ये चिंता वजीर खां नूं बहुत सताउंदी रहिंदी सी। इस तो छुटकारा पाउण वास्ते उसने एक स्कीम सोची कि गुरु जी नूं दखण वाले पासे ही खत्म करा दिता जाए तां ठीक है, फिर ही मेरा बचाव हो सकता है। इस काम दे करन वास्ते वजीर खां ने एक ऐसे पक्की उम्र के पठान नूं लभ्या जो उस पैदे खान का पुत्र सी जिसनूं कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने नाल होए जंग विच मारिया सी।
ਇਹ ਪਠਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਸਮੇਤ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਲ ਖਾਂ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਪੋਤਰੇ ਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਪਾਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਉਸਕਾ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲ ਖਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੰਦੇੜ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਡੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੀਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਰਸਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਲ ਖਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕ ਪਠਾਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਲ ਖਾਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ,
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਧਨ ਧਰਨੀ ਧਰ ਆਪ ਅਜੋਨੀ, ਤੋਲ ਬੋਲ ਸੱਚ ਪੂਰਾ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕਹਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਲਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਜੇ ਪਿੱਠ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਤਗਮੇ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਸਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨਗਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਗਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਬੱਦਕ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਪਏ, ਬੱਦਕ ਦਾ ਤੀਰ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਛਕਦੇ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸਪਾਤੀ ਕਟਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਨੋਕਦਾਰ ਸੋਹਣੀ ਬਰਤਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਟਾਰਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਟਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ, ਤੀਰ, ਸਹਿਥੀ, ਖੰਡਾ, ਸਭ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਖਤ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਲਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸੱਚਖੰਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਸ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਚਰਨ ਉੱਤਰ ਵਰਸਲ, ਮੁਖੜਾ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਭਾਰ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸਿਰਹਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ
पै गए। कारण करते दे वस है। तंबू दे बाहर बैठा चौकीदार सेवक लखा सिंह सी जो पहरे ते सी। उसनूं भी नींद आ गई ते ओदे ठंडी ठंडी हवा चले। कुछ मिठियां मिठियां छोटियां छोटियां कणियां पै के हटियां सी। सेवादार लखा सिंह गोडियां दे उत्ते सिर धर के सौ गया। तंबू दे दूजे पासे संत आत्मा दास जी उदासी महात्मा बुरहानपुर वाले जिहड़े दर्शन करन आए हुए सी, वो भी समाधि ला के बैठे सी। सिमरन करदियां करदियां उन्हां दी भी सुरत परमात्मा नाल जा जुड़ी। तां इस वेले गुलखां पठान ने मौका ताड़िया। सोहना समा जान के बोचदा बचाउंदा आया, नंगे पैरी अंदर नूं होया। दोहां कटारां विचों एक नूं चक्किया ते फुरती नाल गुरु जी दे पिछों दी होके बखी च खवो दिता। गुरु जी तरब के संभल गए। आप जी दा हथ किरपान उत्ते पहला ही सी। इक्के दम वार कीता ते गुलखां नूं उत्थे ही झटका दिता। इहदे डिगदे दा खड़ाक सुन के गुरु जी दे आवाज़ देण ते सेवादार जाग के दौड़े। जाके देखिया गुरु जी दे शरीर विचों बहुत ज़्यादा खून वग रहा सी ते जिहड़ा गुलखां सी इहदा सिर धड़ नालों अलग पिया सी, तड़फ रहा सी। सिखां विच भाजड़ पै गई। एक दूजे नूं आवाज़ मार के बुलाया। दूजा पठान जिहड़ा बाहर खलोता सी वो भज्जण लगा तां उसनूं गुरु के सिंघां ने थां ही मार के खत्म कर दिता। पलो पली विच समूह संगत जुड़ गई। हाहाकार मच गई। उस वेले बस्तर ते बिस्तरा बदल के जख्म नूं कस के बन दिता गया। सवेर नूं सिंघां ने 2 घोड़सवार तेजी नाल भेजे। बादशाह नूं इस गल दा पता दसिया। बहादुर शाह अजे पहले मुकाम ते ही पहुंचिया सी जदों उसनूं गुरु गोबिंद सिंह जी दे जख्मी होने की खबर मिली तां उसने हमदर्दी वजों एक फिरंगी डॉक्टर गुरु जी का इलाज करने वास्ते भेजिया। उसने टांके ला के जख्म सिउं दिता, मलम पट्टी शुरू कर दी।